472 अंग ते पावन 16वां श्लोक गुरां ने बख्शिश कीता सी। पौड़ी दोपहर के समय ते जिस दी विचार पौड़ी की विचार रहिंदी सी, सतगुरु महाराज बख्शिश कर रहे हैं। पौड़ी चित्तै अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा, सब को तो भाव हुंदा सारा जगत। चित्तै तो भाव मन दे अंदर है। चंचल चपल बुद्ध का खेल, सो इस प्रकार सबको हुंदा सारा जगत चित्तै हुंदा चेतन दे अंदर है। मन उन्मेख जग पयो बिन उन्मेख नसाए। सो चित्तै हुंदा दफ्तर अंदर देखना करो। परमेश्वर सारे जीवां नूं अपनी नदरी तो भाव निगाह दे हेठ चलाउंदा, हरेक नूं अपनी नज़र च रख के काम दे विच लाया होया। आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा। परमेश्वर आप ही गुरमुखां नूं वडियाईयां दिंदा, आपे ही उन्हां पासों फिर श्रेष्ठ कर्म भी कमाउंदा है, कमवा लैंदा है, काम करवा लैंदा है, वडियाईयां दिंदा। जदों ये महाराज तां दस रहे ने कि उहदी मर्जी है किसी तो चंगा करावे। कई बार होर भी कारज हो जाते हैं। वड्डो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंदा लाएंदा। आप ही वड्डियां तो वड्डा, उहदी जिहड़ी मेदनी तो भाव सृष्टि है, सृष्टि भी वड्डी है। सिरे सिर हुंदा सिरज सिरज के फिर जीवां नूं पैदा करके जीवां नूं धंदियां च लाउंदा है। सिरे सिर हुंदा जिवें सिर बा सिर जिथे कोई है उत्थे थां थाई सब धंदियां नूं लोगां नूं कम्मां विच लाया, किसे नूं किसे काम च लाया, किसे नूं किसे काम च लाया। सारियां उहदियां खेडां परमात्मा खेडदे ने, आप उपाय धंधा लाए। पर महाराज कहते ये तो है उहदी वडियाई। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहु कराएंदा, दर मंगन भिख न पाएंदा। वो परमात्मा जी वो पट्ठी नदर हुंदी उल्टी दृष्टि भाव किते बीरदास दी नज़र कर दवे तां सुल्ताना हुंदा बादशाह दे कोलों घाह कटवाउणा कराउंदा, घाह ही बना दिंदा, बादशाहां नूं घाह खवा दिंदा। जे वो किसी के दरवाजे पर जाके भिखिया भी मंगण बादशाह तां अग्गों कोई उन्हां नूं भिखिया नहीं दिंदा। सो जिवें दारा शकोह वर्गियां नाल होया सी, इसे प्रकार यही गल शाहजहां वर्गियां नाल भी होई सी। उन्होंने किंतु कीता सी कि यह पंक्ति सच्ची नहीं है कि सुल्ताना घाहो कराएंदा। फिर उन्होंने जाके घाह खाना पिया सी। गल ही ऐसी बन गई, रोटी ना दिती नरंगे ने। फिर सो हाथी ते बैठे हुए कहन लगे रस्ते च कि असीं लघु शंका करनी है। खेतां च उतरे, पिछे नूं हथ बन्ने हुए सी, दोवें गोडे ला के फिर जिवें बकरी चरदी है फिर इउं चरा दिता सी महाराज ने छोलियां दे खेतां दे विच। एक माई रोटी लाउंदी सी एक झोंपड़ी च, उत्थे जाके हौली कहंदा मैं माई मैं दारा शकोह है, मैनूं रोटी कहंदी मैं कि टब्बर मरवाउणा अपना, तैनूं रोटी दे के जा भज जा इत्थों। महाराज कहने फिर दर मंगन भिख ना पाएंदा। फिर कोई रोटी भी नहीं दिंदा मंगियां नूं। इस करके महाराज कहने नदर उपट्ठी जे करे। श्लोक महला पहला। जे मोहाका कर मोहै कर मोहे पितरी दे। सो इस प्रकार इसकी उठानक आई है कि एक गंगू अते भागू नाम करके दोवें लाहौर के खतरी होए है। जदों श्राद्ध पक्ष नेड़े आया उदों इन्हां नूं ब्राह्मणां ने कहा भावें चोरी करके लियाओ भावें ठगी मार के लियाओ, सो पितरां नूं तां जरूर देना चाहिए। उस वेले इन्हां ने चोरी का धन लिआंदा ते श्राद्ध करन लग पे। उस वक्त इन्हें नूं गुरु नानक देव जी रटन करते हुए लाहौर शहर च आ पहुंचे। जद इन्हां ने सुनिया उस समय चल के सतगुरु महाराज के कोल आए, बेनती की कि अपने घर विच लै गए। जदों श्राद्ध कर चुके तो सतगुरु नानक देव जी ने पूछया इन्ना इकट्ठ तुसीं किस वास्ते कीता? तां गंगू भागू कहण लगे असां ने अपने पिता के निमित्त श्राद्ध कराया, इस वास्ते लोग इकट्ठे होए है। महाराज ने कहा जिस वास्ते तुसीं श्राद्ध कीता तुहाडे पिता नूं तां पहुंचिया ही नहीं, क्योंकि तुसीं चोरी करके पैसे लिआए सी। चोरी का माल कदे नहीं मिलता, सगों जिहदे घरों चोरी करके लिआंदा उहदे पितरां नूं मिलिया है। महाराज कहण लगे तुहाडा कीता तां निष्फल ही है, सगों उल्टा दुखदाई है, क्योंकि तुहाडे पितरां नूं पितर झूठा
ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਘਰੇ, ਦੇਖੋ ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਆਪ ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦ ਪਿੱਤਰਨ ਕੋ ਦਿਨ ਚਲ ਆਵੈ, ਤਿਨ ਹਿਤ ਕਰ ਭੋਜਨ ਜੋ ਖਵਾਵੈ। ਪਿੱਤਰ ਵਰਨ ਚਾਰਨ ਸਮੁਦਾਇ, ਵਿਪਰਨ ਵਿਖੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਹਿ ਆਏ। ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਗਨ ਪਿੱਤਰ ਜੋ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖਣ ਮੈਂ ਬਾਸੋ ਲਹੈ। ਜਥਾ ਚੰਗ ਬੰਦੀ ਸੰਗ ਡੋਰ, ਡੋਲਤ ਜਹ ਕੈ ਨਭ ਕੀ ਓਰ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਤੀਸਰੇ ਅੰਸੂ 62 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 62ਵੇਂ ਧਿਆ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਗੰਗੂ ਭਾਗੂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੋਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹੈ, ਘਰ ਮੋਹੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇਹ। ਮੋਹਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਹੈ ਭਾਵ ਠੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹੇ ਦੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਸਿਆਣ ਲੈਂਦੇ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਇਸ ਸਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣਿਆ, ਨਾਲੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਚੋਰ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਪਰ ਸਰਾਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲਾਰ ਬਲਾਮਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਨਸਫੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਘਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਮੋਨੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਪਜੀ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਾਧ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਣੀਓ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਹੀਣ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਵਿਜੇ ਮੁਕਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪੰਨਾ 319 ਸਾਖੀ ਸੋ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 99ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖੱਟੇ ਲਿਆਵੇ ਕਮਾ ਕੇ, ਫੇਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੇ, ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੁੰਨ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹੀ ਫਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਤਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਠ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਰੂ ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਰਿਤੂ ਮਾਸਕ ਧਰਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਖਤਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਡਾਲਣੀ ਸਦਰਸ ਕਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜੂਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਹੀ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਜੂਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰੀ ਚੌਥੀ ਰੁੱਤ 6ਵੇਂ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਥਿਤ ਹੋਏ, ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਰਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਟਕਾਰਿਆ ਮੁਖ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਫਟਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਤੈਨੇ ਰੀਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਗਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਬੀਬੀ ਭਾਗਣਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਇਸਤਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਗਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਝੂਠੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਚੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੀਰ ਧੋ ਲਿਆ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਹੁਣ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਘੋੜੇ, ਪਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਠੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਪੌਣ ਵਾਂਗੂ ਤਿੱਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਪਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪਲਾਣਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਊਠ ਨੇ, ਪੌਣ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੇ ਬੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹਾਥੀ ਆ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਭੂਸ਼ਣ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਫਾਰਸੀ ਵਿਖੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ਹਰਮਾ ਹੋਈਆ ਛਾਈ ਮਾਈ। ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ, ਹਰਮਾ ਸਿਓ ਖੇਲੇ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਹਵਾਏ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਾਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਠੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਡਪ ਚੌੜੇ ਸਥਾਨ, ਮਾੜੀਆਂ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਚੀਜ਼ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਸੋ ਫੱਫੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਕੋਈ ਖੇਤ ਵਪਾਰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਪੀ ਤੇ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਤ ਹੁੰਦਾ ਮੰਦਰਾਂ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆਈ, ਜਰ ਹੁੰਦਾ ਵਡੇਪਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਬਨ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਰ ਜਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇ ਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਤਰਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸੂਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਤਰਿਆ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਸੂਤਕ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਛਕਾਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ
ਜੇ ਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ, ਜੇ ਸੂਤਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਵ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਏ ਕਿ ਸੂਤਰ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹੁਰੇ ਪੰਡਿਆ ਕੌਣ ਪਵੀਤਾ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਜਲ ਹੈ ਸੂਤਕ ਥਲ ਹੈ ਸੂਤਕ, ਸੂਤਕ ਓਪਤ ਹੋਈ। ਪਿੱਛੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਕਥਾ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਸੂਤਕ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੋਹੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੋਹੇ ਅਤੈ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਪਾਥੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਅੰਨ ਰਸੋਈ ਦੇ ਚ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਨ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਣੇ ਭੁੱਜਦੇ ਤੜ ਤੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮਹਿ ਹੋਤੇ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਦੇਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸੂਤਕ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਰੱਖੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤਕ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਆਟਾ ਪਿਸ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਜੀਵ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਰ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਣਕ ਕਰਕੇ, ਅੰਨ ਕਰਕੇ। ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਸੂਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਉਤਰਦਾ, ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਸੂਤਕ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੂਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੂਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੂਤਕ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ। ਅੱਖੀਂ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ। ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਖੋਟੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਏ ਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਾਏ ਤਬਾਰੀ, ਉਹ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਲਾਏ ਤਬਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੰਸਾ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਸੋਹਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਮੋਲਕ ਕਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਜੂਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੈ ਨਦਰ ਕਰ ਜਿਹਬਾ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਬਦੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਭਲੇਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੀਵ ਗਲਤੀ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲੱਗੈ ਜਾਏ। ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਸੂਤਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਅ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ, ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਉਮੈ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦਾ
कि वाहिगुरु ने आप ही यह रिजक जिहड़ा हुंदा खाण पाण संबाहे दितों भाव पहुँचा दिता है। सबना प्रतिपाल करे जग जीवन देंदा रेक संबाहा है। नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिन्ना सूतक नाहे। महाराज फरमाउंदे जिन्हां ने गुरां द्वारे वाहिगुरू नूं समझिया उन्हां नूं सूतक पात कोई नहीं लगदा। पौड़ी सतगुर वड्डा कर साल आही है। 473 अंग ते फरमाउंदे ने कि सतगुरां नूं सारियां नालों वड्डा करके सलाउणा चाहीदा। किहड़े सतगुरां नूं महाराज जी? जिस विच वड्डियां वडियाईयां, जिन्हां सतगुरां च वड्डियां भाई वडियाईयां। पौड़ी जिवें बड़हंस राग च महाराज ने फरमाई ना, तिस मिली है सतगुर सज्जणै जिस अंतर हर गुणकारी। तिस मिली है सतगुर प्रीतम है जिन हऊँ मैं विच हमारी। सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब श्रेष्ठ सवारी। नित जपिहो संत हो राम नाम भौजल बिखतारी। गुर पूरा हर उपदेसिया गुर विटड़िया हों सदवारी। कहने यह जे सतगुरु भाई उन्होंने हमेशा वड्डा सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सह मेले ता नदरी आईया। सह हुंदा अकाल पुरख वाहिगुरु किरपा करके गुरां नाल मेले तां गुरु साहिब जी नदरी हुंदे निगाह आउंदे ने, तां गुरां दे शुभ गुण निगाह आउंदे ने। सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिवें संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालियां नूं वशिष्ठ मुनि जी मिले सी। रात नूं समाधि ला के जद बैठदे हुंदे सारे ही आ जांदे हुंदे सी। ਉਹ वशिष्ठ मुनि जी ने उदों कहा सी, कहने साडे वेले ਇਹ रस नहीं सी जिहड़ा हुण गुरु नानक साहब ने तुहानूं बख्शिया। सो इस प्रकार उन्होंने ये वचन कीते सन। जां तिस भाणा ता मन वसाईया। क्या जिस वेले उन्हां गुरां दा भाणा मन्निया तां मन विच नाम अते वडियाईयां बस गईयां। कर हुकम मस्तक हथ धर विचों मार कढिया बुरियाईया। गुरां ने हुकम रूपी हथ जगियासू दे मत्थे ते धर के रख के ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆ। ਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਠੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚਾ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਸ਼ਟਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਗੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਪਵਿੱਤਰ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓਨ ਕੋਏ ਨਾ ਭਿਟਿਓ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਜੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸ਼ਲੋਕ। ਫਿਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਭੋਜਨ ਜੇਵਿਆ ਹੁੰਦਾ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁੱਚਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਐਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਅੰਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਧੇ ਅੰਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਪਣੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਵਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਊ ਬ੍ਰਹਮਣਾ ਹੁਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਏਵ ਤੇਨ ਗੰਤਵਯੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਮਾਧੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਯੱਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਰਪਣੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਊ ਬ੍ਰਹਮਣਾ ਹੁਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਮਾਧੀਨ ਤੇਨ ਗੰਤਵਯੰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਪਣੰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬਾਦਿਕ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਸ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਮਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਵ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਅਗਨਊ, ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰੇ ਜੋ ਹੁਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋਏ ਤੇਨ, ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗੰਤਵਯੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਰੋਟੀ ਆਉਂ ਕਿਉਂ ਗੰਦਗੀ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਸੰਪੂਰਨ ਭੂਤਾਨੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਨਾਤਿ ਅੰਗ ਅੰਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਵਰਖਾ ਯਗਿਆਤ ਭਗਤੀ ਯੱਗ ਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਯੱਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਧ ਭਾਵ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕੋਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋਖ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਕੋਥੀ ਜਾਈ, ਭੈੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਕੀਤਾ, ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੰਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ ਭਾਈ ਅੰਨ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਬਸੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਲੂਣ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ, ਪੰਜਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਘਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਥਿਆਂ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਲਟੀ 'ਚ, ਪੰਜਵਾਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਇਸ ਪਾਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਤਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਗੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤਿੱਤ ਤਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ। ਰੂਪ ਧੂਪ ਸੁਗੰਧਤਾ ਕਾਪਰ ਭੋਗਾਦ, ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਪਾਪਿਸ਼ਟ ਤਨ ਹੋਏ ਦੁਰਗਾਦ। ਸੋ ਕੱਪੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰਾ ਹੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਚਾਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਬਿਨਾ ਰਸਦਾਇਕ ਯਾਨੀ ਸਵਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੋ ਜੋ ਤਿਸ ਮੂੰਹ ਪਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਰੂਪੀ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਥੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੁੱਕਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਕੋਈ ਮੰਦ ਵਿਰਾਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਖੰਡ ਸਹਿਤ ਵਿਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ। ਭੰਡ ਹੁੰਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਜੰਮੀਆਂ ਭਾਵ ਜੰਮਣਾ, ਨਿੰਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੁੱਟਣ ਨੂੰ ਨਿੰਮਿਆ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਭਾਵ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟਿਕ ਕੇ ਮੌਲਣ ਨੂੰ ਨਿੰਮਣਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਸਤਰੀ ਨਿੰਮਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੰਮਦੀ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਵਣ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਭੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡੋ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਅਤੇ ਯੱਗ ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਯੱਗ ਆਰੰਭਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਯੱਗ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜੇ। ਭੰਡ ਮੋਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਆ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਰ ਭੰਡ ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰਕ ਬੰਧਾਨ ਕਹੀਏ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਵਤਾਰ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਖਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਮੂਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੜ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਂਜਨ ਵਿਬਦ ਜੈਸੇ ਹੋਤ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਸੈ, ਖੀਰ ਨੀਰ ਬਿੰਜ ਨਾਦ ਔਖਦ ਸਮਾਨੀਐ, ਤੈਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ, ਸਕਲ ਗ੍ਰਸਥ ਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਉਨਮਾਨੀਐ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੇਖ ਚਾਰ ਵਰਨ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗ੍ਰਸਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਹਨ। ਤੋ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਬ੍ਰਿਛ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪੱਕੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਬ੍ਰਿਛ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੱਕੇ ਉਹ ਦਾਗੀ ਤੇ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਬ੍ਰਿਛ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਭਟਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਨ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਸਭ ਧਰਮਨ ਸਿਰ ਧਰਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ 45 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਗਵਤ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸਕੰਦ ਅਧਿਆਇ 14 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੈਸੇ ਸਰ ਸਰਤਾ ਸਕਲ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬੜੋ, ਮੇਰ ਮੈਂ ਸਮੇਰ ਬੜੋ ਜਗਤ ਬਖਾਨ ਹੈ। ਤਰਵਰ ਵਿਖਿਆ ਜੈਸੇ ਚੰਦਨ ਬਿਰਖ ਬੜੋ, ਸੋ ਧਾਤ ਮੈਂ ਕਨਕ ਅਤ ਉੱਤਮ ਕੈ ਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਨਕ ਨਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਮੈਂ ਹੰਸ, ਮੇਘ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਸਾਰਦੂਲ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਦੂਲ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਗਨ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪਾਰਸ ਪਖਾਨ ਹੈ। ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰ, ਸਕਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਨਿਵਾਸੀ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੁਨੋ ਪੀਰ ਗੁਰਬਾਕ ਉਚਾਰਾ, ਸਭ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਗ੍ਰਸਥ ਉਦਾਰਾ, ਅਪਰ ਸਕਲ ਕਉ ਇਹੀ ਉਪਜੰਤੋ, ਪੁਨ ਸਭ ਹੂਨ ਅਲੰਬਰ ਹੰਤੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਭੰਡ ਹੋਈ ਭੰਡ ਊਪਜੈ, ਭੰਡੈ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੰਡੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਔਰਤ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੱਚਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਾਲ ਆਹੀ ਹੈ, ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ। ਸੋ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਤੋਂ ਮਣੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਰੂਪ ਚਾਰ ਰੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂੰਹ ਉਜਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਔਰਤ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਵਿਰਕਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਰਤ ਦਾ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਔਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਰੀ ਬੁਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5ਵੇਂ ਤਰੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਰੀ ਬੁਰੀ ਵੇਸਵਾਰ ਪਰ ਕੀ, ਤੀਜੀ ਨਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਘਰ ਕੀ, ਤਜ ਵਿਵੇਕੀ ਤਿਹੂ ਮੈਂ ਨੇਹਾ, ਕਰੈ ਨੇਹ ਤੇ 60 ਮੁਖ ਖੇਹਾ। ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ, ਇੱਕ ਰਾਹੇਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿਰਕਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਨਿੰਮਣੇ ਵੇਲੇ ਭੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਜੰਮ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ, ਮੰਗਣ ਸਗਾਈ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਭੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣ ਸੋਏ ਸਾਧੂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖਿਆ ਜੇ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
महाराज कहने इन्हां विषयां नूं मंदा आखना योग है, क्योंकि साधु लई अत्यंत माड़े हन। जिन्हां विषयां नूं माड़ा कहण दे नाल राजान हुंदा, प्रकाश रूप ज्ञान जमदा है। सो इस तरह सतगुरु महाराज ने साधुआं नूं इस गल्लों होड़िया कि साधु महात्मा नूं माड़ा कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए। इस सारे उपदेश विच अगे अगे यही महाराज ने उपदेश किया है। पौड़ी सब को आखा अपना, जिस नाही सो चुन कढ़ी है। सब कोई परमात्मा नूं अपना कथन करता है, जिहदा परमात्मा नहीं उन्होंने चुन के वखरा कढ़ देवो। पर जे कोई कहे सानू दुख भोगना पैंदा, इस ते परमात्मा साडा नहीं, तां कहंदे फिर उस लई इह उत्तर है, कीता आपो अपना आपे ही लेखा संढी है। आपो अपने कर्मां दे कीते अनुसार सारे आप ही लेखे नूं संढी आंदा भोगदे ने, भावर सहारदे ने। सो इस प्रकार फरमाउंदे हन, जा रहना नाही ऐत जग तां कायत गारब हंडी है। जे इस संसार विच रहना ही नहीं तां कायत हुंदा किस वास्ते, किसे वास्ते, किसे चीज दा हंकार करना, हंडिया तो भाव करना। हंकार दे बारे गुरु अर्जन साहब फरमाउंदे ने, सुखी बसै मस्कीनियां आप निवार तले, बड़े बड़े हंकारियां नानक गर्भ गले। इत्थे गर्भ बब्बे नाल है। सो कई भब्बा कस के बोलदे आ, ओह गलती कर जांदे ने। इस करके उन्होंने ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, पहले देख लेना चाहिए कि गर्भ लिखा कि भब्बे नाल। महाराज कहने, जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती हो स्वान, जो जाना मैं जोबन बंत सो होवत विष्टा का जंत। ये सारी अष्टपदी विच महाराज ने हंकार बुरा हंकार का उपदेश किया। महाराज ने कबीर जी फरमाउंदे, कबीर गर्भ ना कीजिए ऊंचा देख आवास, आज काल भोए लेटना ऊपर जामै घास। कहने हुणे धरती ते लेट जाना, घाह जम जाना ऊपर। फरीदा गर्भ जिन्हां वडियाइयां, धन जोबन आगाहा, खाली चले धनी सियों टिब्बे ज्यों मीहा। मंदा किसै ना आखी है, पढ़ अखर एहो बुझी है। किसे बंदे नूं भैड़ा वचन ना कहिए, ये अखर पढ़ना समझो सारे जाने। ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना आपे जाना जानो। अखर पढ़ के भाव विद्या प्राप्त करके ये गल ना, ये गल चंगी तरह समझ लो। ये नहीं कहीदा भी दूजा तो हुण मूर्ख ही आ, उहनूं तां कुछ आउंदा ही नहीं, मैं ही पढ़िया लिखिया। मूर्ख है नाल ना लुझी है। अपने मत नूं चंगा दस्सण लई मूर्खां नाल लुझीए ना, झगड़ीए ना, बहस ना करिए किसे नाल, चुप ही चंगी है। इस करके कई झगड़ा करदे आके साडे आ लिखिया, उत्थे चुप हो जाओ। शलोक महला पहला, नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए। सो इस प्रकार इस श्लोक दे नाल महला पूरा नहीं लिखिया। मम्मा हाहा लल्ले नूं कन्ना उत्ते अदक अदक दिता नहीं होया। इत्थे मम्मे नूं दो बिंदियां ही ला के महाराज ने लिख दिता, पर यह नहीं कि इहनूं श्लोक महला ही बोलना, महला पहला। पुराने सरੂਪਾਂ ਵਿੱਚ विखे यह नहीं है लिखिया होया। श्री करतारपुर साहब वाली अते दमदमे साहब वाले ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ भी नहीं। श्रोमणी कमेटी वाली बीड़ ਵਿੱਚ मम्मे नूं दो बिंदियां पाईयां ने। एक आदमी फिक्के बचन बोलदा सी, ਉਹਨੂੰ उपदेश करदे आ, कहंदे ਇਹ पुरुषा फिक्के बचन बोलण करके अपना तन मन ही फिक्का हुंदा। इस करके पहला अपना दिल दुखदा, फिर दूसरे का दिल दुखी करदे आ, की फायदा। फिक्के बचन हुंदे काम काम आदਿਕ ਦੇ, क्रोध ਦੇ बचन, लोभ ਦੇ बचन, मोह ते हंकार दे बचन। फिक्के बचन क्यों की लोड़ है? पहला तो आप फिक्का बोलना, जबान फिक्की करनी, फिर दूजे नूं दुख देना। फिक्को फिक्का सद्दी है, फिक्के फिक्की सोए। फिक्के बचनां दे बोलण नाल लोकी फिक्का सद्दण लग पैंदे, ਉਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਫਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਫਿੱਕੀ ਹੋਈ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨਸੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੀ ਖੱਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖੱਡ ਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜ ਜਾਵੇ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਵੀ ਐਂ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੁਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ। ਜਿਤ ਬੋਲਿਆ ਪਤ ਪਾਈਐ ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਵਿਗੁਚਣਾ ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਚ ਸੁਣ ਆਏ ਆਪਾਂ ਇਹ। ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਐ ਮੋਹਿ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਫਿੱਕੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨਕਾਦਿਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜੈ ਤੇ ਵਿਜੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿੱਕੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਰੋਕਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਵਿਜੇ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜੇ ਆਏ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਵਿਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਤਾਂ ਮਿਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ? ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ 7 ਜਨਮ ਧਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਯੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 3 ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ।
ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਜਨਮ ਜੈ ਵਿਜੇ ਨੇ ਧਾਰ ਕੇ ਯੁੱਧ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਹਰਨਕਸ਼ਪ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਰਾਵਣ ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਤੇ ਦੰਤ ਬਕਤਰ ਦਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਦੰਤ ਬਕਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਸ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹੈ ਸਜਾਏ। ਫਿੱਕੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਦਾ ਸਾਧਨਾ ਆਇਓ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ, ਰਸਨਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ। ਇਹ ਜੀਵ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਆ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਪਾਤਾਬਰੋਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। 860 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵਹਿ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 18 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਸ ਪਾਣੀ। ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੈ ਤਨ ਚੋਰ। ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਐਸ ਹੋਰ। ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੁਮੜੀ ਅੰਦਰ ਦਿਸ ਨਿਕੋਰ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆਂ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਜੈਨ ਪਾਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਟ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁੱਦੜ ਹੁੰਦਾ ਮੈਲੇ ਕਚਲੇ ਟੁੱਟੇ ਖੁੱਥੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਦੜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭਲੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਟਵਤ ਨਿਮਰਤਾ ਰੇਸ਼ਮ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁੱਦੜ ਭਾਵ ਤਾੜਦੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਦੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਰੱਖਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਥਾ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੂਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਥਾ ਤੋਂ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਲੰਗਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੂਰਿਆ ਗਿਆ ਮੈਥੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰਪੂਰਵਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਦਿਖੋਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਕਦੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਏ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਮਗਨ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਮੌਜ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਜ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੋਝ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ 1962 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਘੁੱਟਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਮੱਚ ਦੇ ਭੱਠ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਪਾਓ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ।
सो इस प्रकार महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की। प्रवाह नाही किसै केरी बाज सच्चे नाह। ये पिछले पाठ सारे जाहे आया पहला, हुण इत्थे नाह पाठ नन्ने कन्ना हाहा मुक्ता। उन्हां महात्मा नूं एक सच्चे नाह हुंदा, पति तो बिना होर किसी की परवाह नहीं हुंदी। जाका मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो का की कमियां। जाका कहया दरगह चलै, सो किसको नदर लै आवे तलै। से इस प्रकार है। दरवाट उपर खर्च मंगा, जबै दे तां खाहे। इसलिए मैं तो ऐसे रब्बी प्यारियां वालियां दे प्यार वालियां दे दर उत्ते रस्ते का खर्च बैठा मंगना, जदों देणगे तदों खा लवांगा। कहने भाव मैं एक नाम की दात ही मंग रहा। सो परमेश्वर की प्राप्ति का दरवाजा जो ज्ञान है, उसकी प्राप्ति की वाट जो भगती है, उस भगती रूपी वाट रस्ते पर चलन करके चलन वास्ते शरधा रूपी खर्चा मंगना। हे वाहिगुरु जी आप कृपा करके देवो तां असीं उस खर्च नूं खा लईए, ग्रहण कर लईए। दीवान एको कलम एका, हमा तुमा मेल। दीवान हुंदा आसरा सब नूं एक परमात्मा दा ही है, ਅਤੇ ਹੁਕਮ रूपी कलम भी एक परमात्मा की चल रही है। वो परमात्मा नूं छड्ड के जीव का हमा तुमा हुंदा, हंगता तुमता आसां तुसां अर्थात सब दे नाल मेल हो रहा है। दर लए लेखा पीड़ छुटै, नानका ज्यों तेल। अंत नूं परमात्मा की दरगाह विच जिस वेले लेखा हुंदा ना, हिसाब किताब लिया जाना, तो इस तरह पीड़ छिड़ेगी जिवें कोहलू विच तेल कड्ढण वेले तिलां नूं दुख हुंदा। दरगाह विच जदों लेखा लएगा तद इउं लएगा जिवें तिलां नूं पीड़ियां तेल छुटदा। लेखा लीजा तिल ज्यों पीड़ी, इस करके करन करीम न जातो करता, तिल पीड़े ज्यों कहानियां। पौड़ी आपे ही करना कियो, कल आपे ही तै धारिया। 474 अंग ते फरमाउंदे ने आप ही परमात्मा ने करना हुंदा प्रपंच, संसार की रचना नूं बनाउणा कीता, अते आप ही उहने कल हुंदी शक्ति धारी होई है। कला उपाय धरी जिन धरना, गगन रहाया हुक्मे चरना। देखा कीता अपना धर कच्ची पक्की सारी है। अपने कीते हुए नूं आप ही धर के भाव फड़ के वेखदा कि ये जीव रूप जिहड़ी सारी है नरद जिहड़ी है कच्ची है कि पक्की है, शुभ गुणा तो रहत है जां शुभ गुणा दे समेत है। अपनियां परखां लैंदे जदों वधिया खाणे पीणे देखदे, वधिया पाठ पूजा चलदा हुंदा, फिर सिख नूं मैं पाठ करदा, हुण मैं रब दा प्यारा बन गया। लओ रब हुण कहना देखदा, वो जिन्नियां घर दे समान समूह हुंदे चीज़ां हुंदियां सारियां बंद करना आउणियां, एक वारी कष्ट खड़ा कर दिंदा। उत्थे फिर पता लगदा है, कहने ला तैनूं देखां, ज्यों परखण लगदे ने, जिहड़ा परख विच डोल गया वो डिग पिया, जिहड़ा परख विचों पार हो गया पास हो गया। इउं परख परख के देखदे गुरसिख नूं। जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। जो संसार च उन्हें चले जाना, सब कोई अपनी वारी के अनुसार आउंदा, वारी अनुसार ही चलिया जांदा। राणा राव ना कोर है, रंग ना तुंग फकीर। वारी आपो अपनी कोई ना बंदा धीर। जिसके जीव प्राण है, क्यों साहिब मनो विसारी है। ये जिस वाहिगुरू ने जीव नूं प्राण आदਿਕ सारियां चीज़ां दित्तियां, वो साहिब मालक वाहिगुरू नूं मन चों क्यों भुलाउणा है। जिन्हें एक दो गिफ्टां दित्तियां होण, सारी जिंदगी उहनूं कहते बड़ा थैंक यू करते ने। जिन्हें शरीर दिता, आत्मा दिती है, सारा कुछ दिता, उन्होंने क्यों भुलाने हैं। अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। अपने हत्थां नाल आप ही अपने स्वरूप की प्राप्ति के कारज नूं सवार लई। जिउंदे जी जिहड़ा पाठ कर लिया, सेवा कर ली, हथीं दान कर लिया, यही काम आउंदा। बाद विच तुहाडे वास्ते किसी ने ना दान करना, ना वाला फेर नहीं कहंदे। जिउंदे जी वध तो वध अपना ही आप कारज सवार लो।